अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, non-topic the characteristics of waves. Characteristics of waves. Characteristics of waves. Wavelength, amplitude, time period, frequency, and velocity, etc. are the terms related to waves. Wavelength, amplitude, time period, frequency, and velocity are the terms related to waves. دا ټول ټرمونه چې کوم دی کنه دا به څه کیږي، دا به په ویوز کې به استعمالیږي یا د دې ټولو ټرمونو تعلق څه دی، دا د ویوز سره دی. These terms can be explained for both types of waves. These terms can be explained for both types of waves. دا ټرمونه به چې کوم دی کنه د دواړه قسمه ویوز د پاره څه کیږي، ایکسپلین کیږي به، بیانیږي به. However, Kasahum, for simplicity, we explain them with reference to transverse waves. د اسانتیا د پاره دا موږ څه کوو، صرف د transverse wave د پاره بیانو دا ټرمونه. اولنی دی wavelength. wavelength څه ته وایي؟ The distance between two consecutive crests or two consecutive troughs of a transverse wave is called the wavelength. The distance between two consecutive crests or two consecutive troughs of a transverse wave is called wavelength. The دوو consecutive crest یا د دوو consecutive trough ترمنځ چې کومه فاصله ده دې ته ویولنت ویلی کېږي. ټیک ده، متصل چې کوم یو کرسټ راځي بیا پسې بل کرسټ راځي او بالکل د دې په منځ کې چې کوم دی که نه بل کرسټ یا ټرپ نه وي. ټیک ده، دوه کنزیګیټیو یو بل پسې چې کوم دی لکه 1 او 2 د دې په منځ کې څنګه چې بله هندسه نشته، داسې د یو کرسټ او د بل کرسټ ترمنځ به بل څه نه وي. ټیک ده، نو د دوو متصله یو شانته کرسټ ترمنځ چې کومه فاصله راځي دا ته ویولنت ویلی کېږي. ټیک ده، یا د دوو کنزیګیټیو ټرپ ترمنځ چې کومه فاصله ده دې ته ویولنت ویلی کېږي. The wavelength is denoted by the Greek letter lambda. wavelength چې کوم دی دا موږ په Greek letter lambda باندې represent کوو. The SI unit for measuring wavelength is meter. او په سیسټم انټرنیشنل کې د wavelength unit څه دی، میټر دی. د ډایګرام کې تاسو کتلی شئ. ټیک ده، د A پوینټ نه تر S پوینټه پورې ګوره دا B پوینټ او د F پوینټ ترمنځ چې دا کومه فاصله ده، ټیک ده، دا یو کرسټ دی او دا بل کرسټ دی. ټیک ده، د دې دواړو کرسټو ترمنځ چې دا کومه فاصله ده دې ته ویولنت ویلی کېږي. یا د دې D او د H ترمنځ چې کومه فاصله ده دا یو ټرپ دی او دا چې کوم دی بل ټرپ دی، د دې دواړو ترمنځ دې فاصلې ته څه ویلی کېږي، دې ته ویولنت ویلی کېږي. ټیک ده. next دی amplitude. The maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position is called amplitude of the wave. Amplitude is denoted by A,
The SI unit of amplitude is meter. The maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position is called amplitude of the wave. The undisturbed position textuala د یو میډیم د undisturbed position نه چې د پارټیکل کم میکسیمم فاصله وي دغه ته ډسپلیسمنټ ویلی کیږي یا امپلیچیوډ ورته ویلی کیږي. ټیک شوله. میکسیمم د undisturbed position نه چې کم میکسیمم ډسپلیسمنټ دی د پارټیکل دغه ته امپلیچیوډ ویلی کیږي. ټیک شوله. دا لاندې چې کوم دی دا ډایګرام دی صحیح ده. دا اولنی ډایګرام دی. په دې اولنی ډایګرام کې چې کوم دی دا سیده لاین دی. ټیک ده. دا سیده لاین undisturbed position شو کوي. ټیک شوله. بیا د دې نه بره چې دا کم کرسټ دی ټیک ده د کرسټ چې کوم دا هایست پوینټ دی یا لاندې د دې ټرپ چې کوم دا هایست لوور هایست پوینټ دی. ټیک شوله. دې ته امپلیچیوډ وایي. د سر کې دا ای باندې چې کوم ریپرزنټ شوی دا ریډ ای چې کوم دی ټیک ده دا لاین چې کوم دی سیده تللی دی ټیک ده دا لاین څه کوي دا میکسیمم ډسپلیسمنټ دی undisturbed position نه شو کوي. دغسې که موږ لاندې وګورو نو لاندې هم چې بالکل د دې ډرپ چې کوم دا پوینټ دی دا څه کوي دا میکسیمم ډسپلیسمنټ شو کوي. نو د undisturbed position نه میکسیمم ډسپلیسمنټ ته څه ویلی کېږي امپلیچیوډ ورته ویلی کېږي. په دې بل ویو کې هم چې کوم دی که نه په دې ریډ لاین باندې دا امپلیچیوډ څه دی شو کړی دی. په دې یو کې امپلیچیوډ زیات دی او په دې بل کې څه دی امپلیچیوډ کم دی. ټیک شوله. amplitude is denoted by a. amplitude په a باندې ډینوټ کیږي. the SI unit of amplitude is meter او د amplitude meter هم څه دی د یونټ هم څه دی میټر دی. د amplitude unit په سیسټم انټرنیشنل کې میټر دی. بیا د ټایم پیریډ. The time taken to complete one vibration is called time period. The time taken to complete one vibration is called time period. هغه ټایم چې په هغې کې یو وایبریشن چې کوم دی مکملیږي هغې ته ټایم پیریډ وایي. ټیک ده. The time period of a wave is denoted by T او time period موږ په T باندې ډینوټ کوو په کیپیټل T باندې. ټیک ده. The unit of measurement of time period is second او د time period unit څه شی دی second دی. The time taken to complete د یو وایبریشن مکمل کېدلو دپاره چې څومره ټایم لګي دغې ته ټایم پیریډ ویلی کېږي او دا موږ په کیپیټل T باندې ډینوټ کوو. ټیک ده. او په سیسټم انټرنیشنل کې د دې یونټ څه دی سیکنډ دی. بیا د فریکوینسي. The number of vibrations waves per second is called frequency. The number of vibrations waves per second is called frequency. په یو سیکنډ کې چې څومره وایبریشن مکملیږي یا په یو سیکنډ کې چې څومره ویوز د یو پوینټ نه تیریږي دې ته فریکوینسي وایي. ټیک ده. It is denoted by F. دا په F باندې ډینوټ کیږي. The unit of frequency is hertz. The frequency unit hertz دی. The shorter the wavelength the higher the frequency and vice versa. wavelength چې څومره شارټ وي فریکوینسي به هغومره څه وي زیاته وي او wavelength چې څومره زیاتې فریکوینسي به څه وي هغومره کمه وي. ټیک ده. د دې دواړه چې کوم دی انورس ریلیشن دی چې فریکوینسي زیاتېږي wavelength به کمیږي او چې wavelength زیاتېږي فریکوینسي به کمیږي. ټیک ده. بیا د velocity of wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called speed or velocity of the wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called speed or velocity of the wave. په یو سیکنډ کې چې یو ویو څومره فاصله کور کوي یا د ویو څومره سپیډ په یو سیکنډ کې دغې ته د ویو څه وایي velocity ورته وایي. The velocity of a wave is represented by the letter V. The velocity of the wave is represented by the letter V. The wave چې کومه velocity ده هغه موږ په V باندې represent کوو.
The SI unit for measuring the velocity of the wave is meter per second और the velocity unit पर system international के meter per second है. Next the pitch. The characteristic of sound by which a shrill sound can be distinguished from a grave one is called pitch of the sound. The sound هغه characteristics چې په هغې باندې موږ shrill sound shrill چې کوم دی که نه دا تیز اواز ته وایي ټیک ده can be distinguished from a grave one او grave چې کوم دی دا سخت غټ اواز ته چې کوم دی وایي is called pitch of the sound. دغې ته د sound pitch وایي چې کله موږ shrill sound تیز اواز د grave sound نه څه کوو د دې په منځ کې فرق کوو نو دې ته چې کوم دی که نه دا د یو بل نه بیلو نو دې ته pitch of the sound وایي. It depends upon the frequency. Pitch چې کوم دی دا په frequency باندې depend کوي. The greater the frequency, the higher the pitch and vice versa. چې frequency غټه وي pitch به زیات وي. چې frequency کم وي pitch به صحیح دا به کمی. The frequency of the voice of ladies and children is greater than that of men. The frequency of the voice of ladies and children is greater than that of the men. The ladies د زنانو د اوازونو frequency او د ماشومانو د اوازونو frequency چې کومه ده دا صحیح دا د سړو د اوازونو د frequency نه صحیح زیاته وي. Therefore, the voices of ladies and children are shrill. د دې د وجې نه د زنانو او د ماشومانو اوازونه صحیح دا تیزي and of high pitch او د دې pitch چې کوم دی که نه صحیح زیات وي. خو بیا د loudness of sound د sound چې کوم دی که نه اوچتوالی. It is such a characteristic of sound by which a loud and faint sound can be distinguished. دا چې کوم دی د اواز هغه خصوصیات دی چې په دې باندې موږ loud تیز اواز غټ اواز ټیک ده او چې کوم سلو اواز دی د دواړو ترمنځ موږ څه کوو فرق کوو یا د یو بل نه چې کوم دی که نه دا موږ څه کوو بیلو چې کله موږ د لاود د تیز اواز او د کم اواز په منځ کې فرق کوو د یو بل نه بیلو دې ته لاودنس وایي. When we talk to our friends چې کله موږ د خپلو ملګرو سره چې کوم دی څه کوو خبرې کوو our voice is low. زمونږ आवाज سوي low وي. But when we address a public gathering, our voice is loud. او چې کله موږ یو public gathering ته څه کوو خطاب کوو نو زمونږ आवाज سوي هغه اوچت وي تیز وي. Loudness of a sound depends upon area of vibrating body. Loudness of a sound depends upon area of vibrating body. Loudness چې کوم دی که نه دا د vibrating body په area باندې depend کوي ټیک ده چې څومره د vibrating object area زیاته وي هغومره به loudness صحیح هغه به زیات وي. amplitude باندې depend کوي amplitude چې څومره high وي loudness په هغومره زیات وي. of vibrating body د یو vibrating جسم and distance from vibrating body او د یو vibrating body نه چې کوم distance دی په هغې باندې هم څه کوي depend کوي. A loud sound carries more energy than a soft sound. Loud sound چې کوم دی که نه دا زیاته انرژي چې کوم دی که نه وړي د soft sound نه. Loudness is measured in units called decibels. Loudness is measured in units called decibels. Loudness چې کوم دی دا په کومو یونټو کې د دې پیمایش کیږي هغې ته decibels ویلی کیږي. next دی making sounds. making sounds आवाज چې کوم دی که نه څنګه جوړیږي یا د आवाज جوړیدل. when two objects collides چې کله دوه objects داسې شي دا collision وکړي یو بل سره ټکراو شي sound is produced نو sound بیا پیدا کیږي. head two spoons together and hear the sound. دوه چمچې چې کوم دی که نه یو بل سره ووایي او اواز چې کوم دی که نه بیا څه کوي واورئ. A flute is an musical instrument
When we blow air into it, a sound is produced. A flute is a musical instrument. Flute چې کوم دی دا د میوزیک د موسیقۍ چې کوم دی کنه آله ده. when we blow air into it چې کله منګه په دې کې هوا چې کوم دی کنه سکو تیره کو it sound is produced نو دا به څه کوي आवाज پیدا کوي. sounds are also produced while hammering the nail and ringing the school bell. आवाज چې کوم دی دا څه کیږي چې کله منګه میخ چې کوم دی کنه په دغه باندې و په سټک باندې نو هغې نه هم څه کیږي आवाज پیدا کیږي. یا د سکول ټلی چې کوم دی کنه هغه و نو هغه سکول ټلی څه کوي هغه هم आवाज پیدا کوي. sounds which are unwanted and loud are called noises. هغه اوازونه چې کم غیر خوشګواري او هغې د وجې نه چې کوم دی کنه شور پیدا کیږي نو داسې قسمه ټیک شوله نو هغې ته څه وایي نایسز ورته وایي. لکه د ګاډي رنډونه شو ټیک ده د ټرک رنډ شو دا په انسان باندې څه کیږي ښه نه لګي نو دغې ته نایسز وایي شور ورته وایي. audible frequency range اوس څومره پورې فریکوینسي چې کوم دی کنه یو انسان یا یو ځناور چې کوم دی کنه اورېدلی شي. We know that sound is produced by a vibrating body. وی موږ ته پته ده چې आवाज دا یو vibrating یو ترتراحت والا جسم پیدا کوي. A simple pendulums also vibrate. یو simple pendulum هم څه کوي vibration کوي but it does not produce any sound. لیکن دا چې کوم دی هیڅ आवाज هم نه پیدا کوي. The reason is that وجه دا ده its vibrations are very low. د هغې vibrations یې ډېر زیات لوی. pendulum د هغې vibrations لوی نو ځکه هغه څه کوي आवाज نه پیدا کوي. A human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz. A human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz. د انسان چې کوم غوږونه دي دا د 20 نه ونیسه تر 20,000 هرټز فریکوینسۍ پورې چې کوم اواز دا څه شي اورېدلی شي. In other words په نورو الفاظو کې a human ear neither hear a sound of frequency less than 20 Hz called infrasound nor a sound of frequency more than 20,000 Hz. په نورو الفاظو کې که چېرته د یو اواز فریکوینسي د 20 هرټز نه کمی نو دغه چې کوم دی انسان نشي اورېدلی او چې کله د اواز فریکوینسي د 20 هرټز نه کمی دغې ته infrasound وایي. ټیک شوله. او که چېرته د 20,000 نه فریکوینسي زیاتی نو دغې ته چې کوم دی بیا الټراسانیک ساوند ورته وایي یا ورته الټراساوند وایي. که د 20,000 نه فریکوینسي زیاتی یا د 20 هرټز نه کمی نو دا دواړه اوازونه انسان څه شي نشي اورېدلی. called ultrasound د 20,000 نه چې فریکوینسي زیاتی هغې ته الټراساوند وایي او چې د 20 هرټز نه کمی هغې ته infrasound وایي. Sounds of frequency beyond 20,000 Hz are inaudible because the eardrums cannot vibrate so rapidly. Sounds of frequency beyond 20,000 Hz are inaudible because the eardrums cannot vibrate so rapidly. د 20,000 نه هرټز نه چې کله فریکوینسي زیاته نو دغه اوازونه څه شي نشي اورېدلی ځکه د انسان چې کوم eardrums دی دا دومره تیز وایبریشن نشي کولی. The audible frequency ranges differs a little for different persons. The audible frequency ranges differ a little for different persons. The audible frequency range differs a little for different persons. د کم اواز چې کم قابل سماعت دي د هغې د فریکوینسۍ رینج د مختلفو انسانانو دپاره څه وي مختلف وي. The above mentioned audible frequency range is only an average.
دغه چې کم 20 نه ونیسه تر 20,000 هرټز پورې دا ایوریج قیمت دی. دا مختلف هم څه شي کېدلی شي. It also decreases with the age. او د عمر سره چې کم دی که نه دا رینج بیا څه شي کمیدلی هم شي. Young children can hear sounds of 20,000 hertz frequency. وړوکې ماشومان چې کم دی د 20,000 فریکونسۍ اواز هم څه شي اورېدلی شي. But old people cannot hear. لیکن زاړه چې کم خلک دی هغو دومره اوازونه څه شي نشي اورېدلی. Sounds even of 15,000 hertz frequency. د زیات عمر والا چې کم خلک دي هغو د 15,000 فریکونسۍ اواز هم څه شي نشي اورېدلی ځکه د هغو ایر ډرمز چې کم دی که نه هغه خراب شوی نو 15,000 هرټز فریکونسي هم څه شي هغه نشي برداشت کولی. Science tidbit. Some people use silent whistle to call dogs whose frequency lies between 2,000 to 50,000 hertz. ځینې خلک چې کوم دی سایلنټ ویسل چې کوم دی که نه دا د ډاګ دپاره استعمالوي او د دې سایلنټ ویسل فریکونسي چې کوم دی د 2,950,000 هرټز پورې ده. په دې باندې چې کوم دی که نه ډاګ ته آواز وکړي او ډاګ چې کوم دی که نه هغه څه کړي هغه ځان خواته به وبولي. It is silent for humans. دا فریکونسي چې کوم دی دا د انسان دپاره څه د خاموشي ده but not for dogs. لیکن د ډاګز دپاره چې کوم دی که نه دا څه دی دا خاموشي نه ده because their audible frequency range is much more than humans. ځکه چې د ډاګز چې کوم د سماعت د اورېدو چې کوم صلاحیت دی هغه د هغې رینج د انسانانو نه ډېر زیات دی. Activity 10.1 Audible frequency ranges of various animals. اوس دا ټیبل دی کې مختلف ځناورې ورکړي دي او د هغې چې کوم بیا د اورېدلو کوم صلاحیت دی د فریکونسۍ د هغې رینج یې ورکړی چې څومره فریکونسۍ پورې کوم ځناور اوازونه اوري. اولنی دی کاو چې کوم دی د 23 نه 19 تر 35,000 پورې چې کوم دی که نه د دې فریکونسۍ اواز چې کوم دی که نه اوري. الیفینټ چې کوم دی دا د 17 نه 19 تر 10,500 پورې فریکونسۍ والا اواز اورېدلی شي. پیجن د 45 نه 19 تر 7,000 پورې اورېدلی شي. اول چې کوم دی دا د 200 نه 19 12,000 هرټز پورې او ډاګ د 50 نه 19 46,000 هرټز پورې. کیټ د 45 نه 64,000 هرټز پورې. بیټ د 2000 نه 19 تر 1,10,000 هرټز پورې دا آواز اورېدلی شي. فراک چې کوم دی دا د 100 نه 19 تر 3,000 پورې او ماوس چې کوم دی دا د 10,000 نه 19 تر 1,00,000 پورې. هیومن چې کوم دی 20 نه 19 20,000 هرټز پورې او ګولډ فش چې کوم دی دا د 20 نه 19 تر 3,000 هرټز پورې. دا د دې څه دی فریکونسي رینج دی چې د فریکونسي رینج په دومره دغه کې وي نو بیا به چې کوم دی که نه دا ځناور څه شي د اوازونه اورېدلی شي. په دې کې بیا د ټولو نه زیات چې کوم دی د بیټ د ماوس او د دې چې کوم دی د فریکونسي رینج دا د انسان نه زیات دی او د ګولډ فش او د فراګ د دې د فریکونسي رینج دا د هیومن نه څه دی کم دی. نو دا څه شي په دغه رینج کې د اوازونه اورېدلی شي دا کم چې موږ وویل. Next, the application of different sounds in our daily life. Application of different sounds in our daily life. په daily life کې د مختلف اوازونو څنګه استعمال کیږي. Number 1, the doctor use ultrasound to examine a patient internally. د ultrasound په مدد سره چې کوم دی ډاکټر څه کوي د بیمار چې کوم دی د دن حصو چې کوم دی ډاکټر څه کوي معاینه کوي. Manufacturer of concrete slabs use ultrasound wave to check for cracks and cavities in slabs. Manufacturer of concrete slab د concrete چې کله یو بلډینګ تیار شي ټیک ده نو د هغې د چیکنګ دپاره څه کېږي بیا الټراساونډ ویوز چې کوم دی که نه استعمالیږي چې په دې کې غارونه یا چې کوم دی که نه دا کریکس موجود دي د هغې څه کوي آیډنټیفیکیشن کوي هغه پکې معلوموي د الټراساونډ ویوز په ذریعه باندې.
Animals are able to pick up some infrasonic noises. Animal چې کوم دی دا څه کوي دا infrasonic noise چې د کم frequency چې کوم دی کنه کم وي هغه detect کوي هغه اوري which warn them of natural disasters before they happen او چې کومه قدرتي تباهي راځي نو دی چې کوم دی کنه د مخکې نه څه شي خبر شو دی دغه تباهي نه بیا څه شي بچ شي. Generally earthquakes and tsunamis لکه earthquake شو یا چې کوم طوفانونه شو د هغې فریکوینسي څه کوي دا د مخکې نه ډیکټیټ کوي د غوږونو په ذریعه باندې دی بیا د هغې نه بیا څه کوي د هغې د نقصانونو نه بچ کیږي. Whales, elephants, giraffes and alligators etc. communicate over a distance of 100 miles through infrasonic sounds. Whales شو ټیک دا د animals دی elephant شو giraffe شو alligator شو دا څه کوي دا پر ډے د زرونو په میلونو کې یا په سوونو میلونو باندې څه کوي دا infrasonic sounds چې کوم دی ډیټیکټ کوي ټیک شول او بیا د یو بل سره چې کوم دی کنه دا څه کوي کمیونیکیټ کوي.